प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं नीता भाटिया, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला, जिला गुरदासपुर तो अज मैं तुहाडे लई लैके हाजिर हुई हाँ तुहाडी 10वीं दी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पाठ पुस्तक विच दर्ज शाह हुसैन जी दियां रचनावां। शाह हुसैन जी जो कि सूफी कावधारा दे कवि हन ते जिन्हां ने ज्यादातर काफिया के रूप में अपनी रचना रची। प्यारे बच्चों, इस तो पहला कि असी तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज उन्हां दियां रचनावां दी व्याख्या करिए ते इस तो पहला साडे लई इस महान सूफी संत बारे जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। ते आओ असी इस महान सूफी संत बारे ते काफियां की हुंदियां हन इस बारे जानकारी प्राप्त करिए। शाह हुसैन। बच्चों, शाह हुसैन जी का जन्म 1539 ईस्वी विच लाहौर विच होया। उन्हां दे पिता जी का नाम शेख उस्मान सी, जो कि जुलाहे का काम करते सन, भाव कपड़ा बुनन का काम करते सन। पंजाबी सूफी कवियां विचों शेख फरीद जी तो बाद प्रसिद्ध सूफी कवि शाह हुसैन जी ही होए। शाह हुसैन जी उन्हां रहस्यवादी सूफियां विचों हन जिन्हां नूं रूहानीयत दे नशे विच दीन दुनिया बेअर्थ लगती है। प्यारे बच्चों, शाह हुसैन जी अक्सर लाल रंग के कपड़े पहनते सन ते लाल रंग के कपड़े पहनन करके वो अपने समय लाल हुसैन ते माधो लाल हुसैन के नाम नाल भी पहचाने जाते सन। उन्हां दे वड्डे वडेरे सन जो वो हिंदू सन ते बाद विच इस्लाम धर्म कबूल करके वो मुस्लिम बन गए। मन्निया जाता है कि शाह हुसैन जी ने 10 साल की उम्र विच ही कुरान शरीफ के 6 भाग याद कर लए सन। प्यारे बच्चों, उन्हां दी शख्सियत का वड्डा गुण जो सी वो सी निमरता, जिस कारण वो अपनी रचना विच भी अपने आप नूं कहे हुसैन फकीर निमाणा भाव निमाणा फकीर दसदे हन। इन्हां ने मुख तौर ते काफ़ी काव रूप विच रचना कीती। प्यारे बच्चों, काफ़ी की है? ये भी एक काव रूप है। ये अरबी का शब्द है। ये एक अर्थ स्थाई वाली तुक है। इसे तुक विचों काफ़ी का मुख भाव प्रगट हुंदा है। इस स्थाई वाली तुक दे वार वार दोहराउण तो ही इसका नाम काफ़ी पै गया। ये एक सुतंत्र काव रूप है जो लोक काव रूप दे होर रूपां वांग परंपरा तो ही उपजिया है। ते शाह हुसैन जी दियां भी पंजाबी विच 164 के करीब काफियां मिलदियां हन, जिस विच उन्हां ने प्रेम ते मस्ती राही रब नाल एक मिक होण दा रस्ता दस्या है। ते इन्हां दियां रचनावां दे विच बिरहा ते वलवला प्रधान है। बच्चों, इन्हां दियां लिखियां काफियां पंजाब विच काफ़ी हरमन प्यारियां हन ते इन्हां नूं गांदियां सुनदियां मस्ती छा जाती है। पर प्यारे बच्चों, जो आया सो चल सी। इसे तरह ही 1593 ईस्वी विच ये महान सूफी संत सानू सदा लई विछोड़ा दे गए ते लाहौर विच ही उन्हां दी मज़ार कायम है, जिथे हर साल बसंत का मेला लगता है ते उसनूं लोग चिराग का मेला भी आखते हैं। ते चलो बच्चों, इस महान सूफी संत दियां जो साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विच काफियां दर्ज हन, रचनावां दर्ज हन, असी हुण उन्हां बारे जानकारी प्राप्त करदे हां।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਬੱਚਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ, ਮਹਿਰਮ ਮਤਲਬ ਭੇਤੀ, ਜਾਣੂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੂੰ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਣਾ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣਾ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਂ ਜਨਾਦੜੇ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜਨਾਦੜੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ
ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਈਂ ਜਿਨਾਂਦੜੇ ਵੱਲ। ਸਾਈਂ ਜਿਨਾਂਦੜੇ ਵੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਸੇਈ ਭਲੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚਰੋਕਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂਦੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਈ ਭਲੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਸੇਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚਰੋਕਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਚਰੋਕਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਸਿਰ ਖਾਰੀ ਚਾਈਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇਨੀਆਂ ਹੋਕਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਸਿਰ ਖਾਰੀ, ਖਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਟੋਕਰੀ। ਚਾਈਆ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕਣੀ। ਦਰ ਦਰ ਦੇਨੀਆਂ ਹੋਕਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਲੱਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਰੋਖਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਨਮਾਣਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਚਰੋਖਾ। ਚਰੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੀ, ਚਰੋਖਾ, ਬਾਰੀ, ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਰੂਪੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜਿਨਾਂਦੜੇ ਵੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗਮ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਬੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, ਪਛਾਤਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਆਸਾਨ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਟ ਰੁਪਹਿਰੀ ਛੱਜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਸੋਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕੋਟ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ, ਰੁਪਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਛੱਜੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਰੀ ਬਿਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਮਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਹੱਥ ਮਿਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡੀ ਤੂੰ ਤਾਣ ਨਾ ਤਾਣ। ਸਾਡੇ 3 ਹੱਥ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3.5 ਹੱਥ ਕੋ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਤਾਣ ਨਾ ਤਾਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਪਸਾਰ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਤੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋਇਨਾ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਸੋਇਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ, ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਰੁਪਏ, ਪੈਸੇ, ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਭਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਸਾਈਂ ਜਨਾਦੜੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ਼ਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ਕਵਿਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ? ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ? ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੇਈ ਭਲੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹਨ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲਵਿਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।